नमस्कार दर्शक बंधु केमिति अछंती आपण माने। आशा करे प्रभु श्री जगन्नाथक कृपारु आपण एवं आपण मानकर परिवार वर्ग समस्ते भलरे थिबे। दर्शक बंधु आजिर वीडियो रे देखिबा दरिद्र दूर हेबार बछा बछा 9टी कारण। चलंतु डेरी न करी स्टार्ट करिबा आजिर एही वीडियोटी। दर्शक बंधु दारिद्र्य हटिबा बा धनी हेबा पूर्वरु ईश्वर देइथांती किछि शुभ संकेत। जेतेबेले भाग्यर बहिरे अजस्र धन संपत्ति लेखा हेबो ठीक सेतिकी बेले भगवान किछि सूचक देई आमको पूर्वरु इशारा करिथांती। कथारे अछि जाहा भाग्यरे लेखा होइथिबो ताहा निश्चित भावे मिलिबो, किंतु सही संकेत को जानिबा आम पई बहुत जरूरी अटे। एमिति सूचक केवल सही मानंकु मिली थाए जा उपरे माँ धनर लक्ष्मीकर कृपा थिबो। तेबे आसंतु जानिबा से शुभ सूचक विषय रे जाहा आपणक जीवन रे खुशीर लहरी आनी थाए। धनी हेबार इच्छा काहार नाही, समस्ते चाहिथांती तांको जीवनर धन संपत्ति लाभ करिबा पाई, किंतु एहा सेतेबेले संभव होइथाए जेतेबेले माता लक्ष्मी संतुष्ट होइथांती। तांको जीवन रे धन दौलत आसीबाकू आरंभ करिथाए। दर्शक बंधु जेतेबेले काहार भाग्य बदलिबाकू जाउथिबो सेतेबेले ज्योतिष शास्त्र अनुसारे किछि स्वतंत्र संकेत मिलिथाए। जदि आपण माने एही संकेत बाबदरे जानि जिबे तेबे आपणकू आपणकर सफलतार पथ सहज होइजिबो। जदि आपण चाहुचंती माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद आपणक उपरे सदा सर्वदा रहू, तेबे दयाकरी भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट रे जय माता लक्ष्मी बोली निश्चय लिखिबे। एहा द्वारा माँ लक्ष्मी आपणक उपरे कृपा करिबे। नंबर 1 दर्शक बंधु आमे माने जेतेबेले नबा आनिबा करिबा समय रे हठात आम हाथरू पैसा तले खसी पड़े सेतेबेले आमे एहाकू खराब सूचक बोली भाबी थाउ किंबा मनरे व्यस्तता आनी थाउ, किंतु सत एहा जे प्रकृतरे एही घटना बहुत शुभ होइथाए। एहार अर्थ एहा कि बहुत शीघ्र आपणक घरे धनर आगमन हेबाकू जाउची। माँ लक्ष्मीक कृपारु अचानक मिलिबाकू थिबा धन आसीबाकू जाउची। सेतिपई जेतेबेले आपणक हाथरू पैसा तले पड़ी जिवो सेतेबेले खुशी होई जांतु एवं माता लक्ष्मी को अशेष धन्यवाद जनातु। दर्शक बंधु जदि आपण ठंडा पागरे कौनसी एक जागा को बाहरुछंती एवं बाटरे जाऊ जाऊ कौनसी एक सुंदरी स्त्री उपरे हठात आपणक नजर पड़ी जाए एवं से सुंदरी स्त्री जनक जदि हलदिया रंगर साड़ी बा वस्त्र पिंधि थांती तेबे एहाकू जमा भी अणदेखा करंतु नाही। एहार अर्थ आपणकर धन लाभर समय खूब निकटरे। जदि गुरुवार दिन कौनसी स्त्री हलदिया रंगर वस्त्र पिंधिथिबार देखंती तेबे एहा आपण मानंक पई बहुत शुभ होइथाए। एहा माँ लक्ष्मीक कृपा को सूचाई थाए। नंबर 2 दर्शक बंधु जदि आपण कौनसी कामरे जिबा समय रे रास्तारे नेउल अतिक्रम करुथुबार देखिले तेबे एहा चिंतार विषय नुहे, एहा बहुत शुभ संकेत होइथाए। शास्त्र अनुसारे नेउल रास्ता काटिबाकू शुभ सूचक बोली कुहा जाए एवं एहा धन लाभर प्रतीक होइथाए। एही संकेत को अणदेखा नकरी माँ लक्ष्मी को धन्यवाद जनातु। जदि सकाळ समय रे
ଆପଣଙ୍କ ଅଗଣାକୁ କୌଣସି ଗାଈ ଆସିଯାଉଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଖଇରିଆ ରଙ୍ଗର ଗାଈ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଏହି କଥାର ସଂକେତ କି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ଗାଈକୁ ରୁଟି ଦେଇ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ସ୍ୱପ୍ନର ଶୁଭ ସଂକେତ ବିଷୟରେ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୋତି, ହାର, ମୁକୁଟ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଏହି ସୂଚକ ଦେଇଥାଏ କି ଧନ ଭଣ୍ଡାର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ସାପ ଡାହାଣ ହାତକୁ କାମୁଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ସବୁ ସଂକେତକୁ ଜାଣି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ସ୍ମରଣ କରି କୃପା ଆଶା କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 3, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ କେଉଁଠାରୁ ପଇସା ଆଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଧନ ଆଗମନର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ଦହି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କେଉଁଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାଟରେ ନବବିବାହିତା ଦମ୍ପତିକୁ ଦେଖିଲେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ଦିନର ଆସିବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 4, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେବେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବ କି ହଠାତ୍ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ରାଗିଯାଇ ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି କହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ, ତେବେ ଏହା ଧନ ଆଗମନର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଏହି ସଂକେତ ଏହି କଥାର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ବିକାଶ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ପକ୍ଷୀ ଉପରେ ରାଗିବା ବନ୍ଦ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବେ। ଯଦି ସେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସାପ କିମ୍ବା ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇନଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସାପ କିମ୍ବା ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖିବା ଅର୍ଥ ଜୀବନରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସମସ୍ୟା ଏବେ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଧନ ଆଗମନର ଏହି ସୂଚକ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଅଟେ। ନମ୍ବର 5, ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟା ତାରା ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ସମୟରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଫଟା ତାରା ଦେଖି ନିଜର ମନସ୍କାମନା କହିବେ, ତେବେ ଏହା 30 ଦିନ ଭିତରେ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। କଇଁଛକୁ ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କଇଁଛ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ। ଯଦି ଏହି କଇଁଛ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ କି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁବ୍ ଜଲଦି ଖୁସି ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ନମ୍ବର 6, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବେଳେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସାମାନ୍ୟ ନଜରରେ ଦେଖିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ ବହୁତ କିଛି ଖୁସି ଓ ଶୁଭ ସଂକେତ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଆମକୁ ଆଗାମୀ ଭଲ ଦିନର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ।
ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖ କିମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ ମୟୂର ନାଚୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟର ଆଗମନର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ମୟୂର ଦେଖିବା ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଖୁସି ସମୃଦ୍ଧିର ସୂଚନା ନେଇ ଆସେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ହାତୀ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଶୁଣ୍ଢ ଉଠାଇ ଠିଆ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଅଛି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭଲ କର୍ମର ଫଳ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବ। ନମ୍ବର 7, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ସାପ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିର ଦିନ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମାଙ୍କଡ଼, ସାପ, କୁକୁର ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖିଲେ ଧନ ଆଗମନର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୂଜାର ନଡ଼ିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ନମ୍ବର 8, ବେଳେବେଳେ ଆମ ଆଖପାଖରେ କିଛି ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ଯାହାକି ଆମକୁ ଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ସଂକେତଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆଗରେ କୌଣସି ଗଛ ଆପେ ଆପେ ଉଠିଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଏହି କଥା ଦର୍ଶାଇଥାଏ କି ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଫଳପ୍ରଦ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ନମ୍ବର 9, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେମାନେ କୌଣସି କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆମର ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ କି କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, ତେବେ ଆମେ ଭାବନ୍ତି କି ଏହା ଅଶୁଭ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଏହା ଆମକୁ ସଂକେତ ଦିଏ କି ଆମର ଖରାପ ଦିନର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଘରେ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରରେ ହଠାତ୍ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରୁ ଫୁଲ ଖସି ପଡ଼େ, ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ବି ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ଶିଖିପାରିଥିବେ, ତେବେ ଦୟାକରି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ସୋନା ରିତୁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ତା ସହ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଏତିକି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।